سوال بھائی آ گیا؟ اچھا شکر ہے. یہ کبھی ہے اور سوال ختم ہو گئے ہیں. امام صاحب نے کوئی اپنی پوٹلی نکالی ہے، شاید کوئی پوتھی میں سے کچھ نکلا ہے. جی یہ پاکستان میں جو مولوی لوگ یعنی حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، اور تو پاکستان کے حکمرانوں کو کم از کم اتنا تو پتہ ہوگا کہ پہلے یہ کچھ مثالیں ہیں کہ تاریخ اسلام میں جنہوں نے مولویوں کو دبایا تو وہ ان کو غلبہ ہو گیا اور ملائیت نے نقصان نہیں پہنچایا. تو اب یہ ان کو جرأت کیوں نہیں ہوتی یہ کہ ان کو دبائیں اور ان کے نقصان سے ملک کو بچائیں؟ پہلے کس نے دبایا تھا مولویوں کو؟ یہ مثلاً صلاح الدین ایوبی، اور صلاح الدین ایوبی کے وقت میں بھی بعض مولوی کرتے تھے عیسائیوں کی طرف وہ مائل ہو کے، اور جس طرح وہ جمال عبد الناصر کا آتا ہے کہ وہ تو کچھ فوجی قصے بھی ہیں، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ جس قوم میں صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں جو قوم مردہ پرست ہو چکی ہو اس کی زندگی کے لیے آپ دعا بھی کریں تو اس کا کوئی چارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہیں جو خود کو زندگی کی تمنا رکھتے ہیں. ورنہ قرآن کریم فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق کہ اگر تو مردوں کو بلائے گا تو وہ نہیں سنیں گے، کیا وہ لوگ جو قبور میں ہیں وہ سن لیں گے تیری آواز کو؟ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بلاؤ ان کو تاکہ تم ان کو زندہ کرو. وہاں ان روحانی مردوں کی بات ہو رہی ہے جو عام ان مردوں سے مختلف ہیں اور وہ اپنی زندگی کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں ایمان لا کر. تو ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو بلا تاکہ ان کو زندہ کر، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر تعاون کا آغاز کسی شخص کے دل سے پیدا ہو تو پھر اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اپنے لیے بھلائی چاہے ہی نہ تو پھر ناممکن ہے کہ اسے زندہ کرے انسان یا نبی کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ پھر میں اس کو زندہ کروں. سمجھ گئے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قوم کا کردار کس حد تک بگڑا ہے. اور آج دن آپ کو ایسی خبریں ملیں گی کہ حکومت کی پارٹی جب اپوزیشن میں تھی یا اپوزیشن حکومت میں آ گئی، جہاں تک قبر پرستی کا رجحان ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. حاضریاں دینا مردوں کے درباروں میں اور ان سے زندگی چاہنا، یہ ضیاء کے وقت میں جیسا چلا آ رہا تھا ویسا آج بھی ہے. آج یہ خبر آئی ہے نواز شریف صاحب نے حاضری دی وہاں، اور اس دربار پر ہو کیا رہا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا. وہاں فحاشی کے اڈے قائم ہیں، وہاں لڑکیوں کے اغوا کے باقاعدہ وہ ٹولے ہیں جو باقاعدہ اس بات میں تربیت یافتہ ہیں. مجھے ایک اطلاع چند دن ہوئی ملی جس میں بتایا گیا کہ ایک عورت کسی کو اور عورت کو ساتھ لے کے گئی کہ چلو میں تمہیں وہاں دعا کے لیے لے کے جاتی ہوں، اور جا کے وہاں دعا کرو گی تو جو تو علمی مانگی مراد ہے وہ پوری ہوگی. اور اس کی بیٹی کو بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ بھی ساتھ جائے، یہ بھی برکت پائے گی. وہاں گئے تو اس نے اس کو کہا کہ تم جاؤ دربار میں حاضری دو، میں بیٹھتی ہوں بیٹی کے پاس. اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے اس کو کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے بیٹھی، تم کیوں محروم رہو، جاؤ تم بھی جاؤ دعا کرو جا کے، میں انتظار میں بیٹھتی ہوں پاس. اور جب وہ واپس آئے تو نہ بیٹی تھی نہ وہ عورت تھی. اب کسی کی معصوم بچی عصمت فروشی کے لیے گئی ہے وہاں سے، کس ظالمانہ پنجے میں وہ پھنس گئی ہے جس کا پتہ ہی کچھ نہیں کون ہاتھ ہے کہاں سے لے گیا. مگر یہ اڈے باقاعدہ وہاں ہیں، اگر پولیس چاہے حکومت چاہے تو ان کو
जड़ों से उखेड़ सकती है। मगर नेकी के नाम पर हर किस्म के वहाँ शिरक हो रहे हैं, सजदे हो रहे हैं, ड्रग्स के कारोबार बड़ा जोरों के साथ चल रहा है, हर किस्म के जराइम का अड्डा बन गया है वो माहौल। और वहाँ जाके कौमों के सरबराह जाके सर टेकते और अपनी हुकूमत के लिए दुआएं मांगते। जिस कौम का ये किरदार हो जाए उसने बचना क्या है? मुर्गों से जिंदगी पा जाएंगे। जबकि अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इसको हलाकत की निशानी बयान फरमा चुका है। यहां तक फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। तुम्हें तो एक दूसरे से आगे बढ़ने, दौलत और माल और शोहरत में आगे बढ़ने के शौक में ऐसा दीवाना बना दिया है, अपने माल से ऐसा गाफिल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम तो कब्रों के किनारे पे जा पहुंचे हो। या ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम इस ख्वाहिश में कि तुम दूसरों से आगे बढ़ जाओ, कब्रों से मांगने लग गए हो। मकबरों में जा जाकर दुआएं मांगते हो कि तुम्हें बाकियों से ज्यादा मिल जाए। ये जो हालत है, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, तुम्हें दोहरा अजाब मिलेगा और तुम्हें लाजिमन बताया जाएगा कि ये आदतें हलाकत की लानतें हैं। तो जिनसे हमें थोड़ी सी तवक्को खैर की हुई थी, उन्होंने अपने पर पुर्जे निकालने शुरू किए हैं। तो हैरत होती है देख के। उन्हीं के मुतालिक कहा जा रहा है कि खिलाफत रास्ता कायम कर दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खिलाफत रास्ता है जो एक खुदा की इबादत करने वालों को कब्रों के सामने सर झुका देगी, और जो मुवाहिद बने हुए हैं वो भी मुशरिक हैं अव्वल दर्जे के। उनको जरूरत नहीं है इस बात के खिलाफ आवाज उठाने की। देख रहे हैं क्या हो रहा है, मजाल है जो आवाज उठाएं। तो दिल सबके बुज़दिल और मुशरिक हो चुके हैं। इसलिए दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह इनके दिल से शिर्क दूर फरमाए, इनके सरों को अपने हुजूर झुकने के सिवा किसी और जगह झुकने की तौफीक न बख्शे, वरना खिलाफत कैसे कायम हो सकती है? ये तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की अनायत के तौर पर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जिस दौर में खिलाफत उठी है, खिलाफत राशिदा, उस वक्त से अब तक कम से कम सुन्नियों को मैं मुखातिब हूं, कितनी दफा ये खिलाफतें काम कर चुके हैं। वो लोग जिनमें अव्वलीन मौजूद थे, जब खिलाफत उठ गई यानी खिलाफत राशिदा, तो सहाबा मौजूद थे, ताबईन मौजूद थे और अव्वल ताबईन मौजूद थे, अव्वल दर्जे के जो ताबे थे। कब क्या उन्होंने दोबारा कायम कर ली खिलाफत? ये वो चीज नहीं है जो आज खुद पैदा हो जाए, इसका वादा खुदा से दिया जाता है। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। खुदा है जो काम कर सकता है, कोई दूसरा कर सकता ही नहीं, उसकी ताकत ही नहीं है। बस उनसे बढ़कर हैं आज के लोग जो कब्र परस्त हो गए, जो दुनिया के हर गंद में मुब्तला हो गए, जहाँ बच्चे अगवा हो रहे हैं, जहाँ आए दिन कत्ल गारत हो रहा है, जहाँ मासूम लोगों को गोलियों को निशाना बनाया जा रहा है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये फलां है, जहाँ मस्जिदों पर गोलियां मिसाई जा रही हैं, अगवा बराए तावान हो रहा है, नहीं देते तो बच्चे की लाश घर भेज दी जाती है। ये मुआशरा जो खिलाफत कायम करेगा, जैसे ही वैसे फरिश्ते ऐसे खलीफा इनके बने तो वैसे ही होंगे जैसे उन लोगों का हाल है, मगर वो बन सकती नहीं, नामुमकिन है। धोखे का ऐसा सिलसिला जारी हुआ कि किसी को होश ही नहीं आती। चंद दिन अच्छे पर्पजे निकालते हैं लोग, उम्मीद पैदा होती है कि शायद अब ये सुबह सादिक हो गई, लेकिन फिर वो सुबह काजिब निकलती है, अंधेरा उसी तरह बाकी रह जाता है। तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कौम को अक्ल दे, रुश्द दे, इनको सच को सच कहने की जुर्रत अता फरमाए और उस जुर्रत के साथ, उस सरबुलंदी के साथ पाकिस्तान की गलियों में चलें ये पैगाम देते हुए। इनके साथ भी कुछ सच बोलने वालों को जुलूस बनना शुरू हो। अभी तो झूठों के लिए जुलूस बनते हैं,
سچے والوں کے لیے، سچوں کے لیے تو سوائے سلیب کے کچھ نہیں رکھا ہوا اس ملک میں اب. جی ٹھیک ہے. صحیح. اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سب سے. شکریہ آپ دوستوں کے آنے کا.